अस्सलामुअलैकुम। अज असी एक उभरते हुए स्टार साडे राणा वैस घोड़ा इहदे नाल इंटरव्यू करांगे कि विच कबड्डी छड्ड गए सीगे, क्यों छड्ड गए सी, इन्हां कोलों वजूहात पुछांगे ते इह कबड्डी दे विच की करना चाहते आ, ये सानू सब कुछ दसणगे अज इंटरव्यू दे विच। आओ अज मिलते हैं अज उभरते हुए स्टार राणा वैस घोड़ा कबड्डी दा स्टार। मैं राणा वैस घोड़ा, मैं उस्ताद तारक पहलवान कबड्डी अकैडमी वालों खेलदा। मेरे कोच है राणा मोहम्मद वकास, उस्ताद कामरान गुजर करनाल। जी कबड्डी मैं शुरू की जो 2014 का वर्ल्ड कप होया। पहले शौक है सी, भाई खेलता सी मेरा वड्डा, ते शौक शुरू है सी, जाते सी लेकिन खेलनी शुरू तो 2014 तो बाद शुरू की। उस्ताद कामरान गुजर राणा वकास साहब मेरे उस्ताद आ, उन्होंने कोल आके मैं खेलनी शुरू की। फिर आस्ता आस्ता वेटां दे विच मैं खेलदा थोड़ा बहुत चंगा हो गया। जो चंगा हो गया तो इत्थे मेरे इंजरी हुई, सट लगी है गोडे ते, झिल्ली फट गई सी। ते उस तो बाद चो भाजी तकरीबन 2-2.5 साल जी इंजरी रही है मेरे। इंजरी तो बाद फिर हुण इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे मैं फिट होया फिर दोबारा। तो लोगों दी गल्लां बातां बहुत सीगियां भी कबड्डी खत्म हो गई, छड्ड गया वा, तो कोई नहीं अल्लाह खैर करूगा। हुण भाई मेहनत करते हैं फिर भाई कामरान गुजर के कोल, अल्लाह खैर करूगा भाई हम फिर फिट हो गए। मेरा पसंदीदा रेडर भाई शहजाद अकमल डुगर। एक तो भाई उसका टच चंगा लगता मैनू, एक डाज बड़ी प्यारी दिंदा। लेकिन रेडर सारे चंगे आ, लेकिन जो ना भाई शहजाद अकमल डुगर मेरा फेवरेट है भाई। जाफी भाई मुशर्रफ जवेद जंजवा, ओदी चीज़ चंगी लगती भाई। कभी अज तक उस बंदे झूठ नहीं मारिया। कबड्डी की तरीक पढ़ के वेख लो, कभी नंबर होया या नहीं होया, उस बंदे झूठ नहीं मारिया। जो टच लगा तो उन्हें बाह खड़ी कर देनी, टच होया। बाकी जफ्फे तो सारे ही लाउंदे आ, सारे जाफी होंदे आ, जफ्फे लाउण लई खलोते होंदे जाफी। लेकिन एक बार वेख्या झूठ नहीं कभी उस बंदे ने मारिया। किन्नी कबड्डी उन्हें खेली आ, बाहर भी इत्थे भी, बचपन तो तकरीबन उन्हें देखते आ रहे हैं। उस बंदे झूठ नहीं मारिया कबड्डी। जिहड़ा बंदा झूठ मारदा ना कबड्डी नंबर लैण दी खातर, वो भाई बंदा नाकाम हो जांदा, कामयाब नहीं हुंदा। कबड्डी प्लेयर की जिंदगी च यह फर्क आ कि भाई सुबह नूं उठी दा वा, तहज्जुद दी नमाज पढ़ी दी आ। ਜਿਹੜੇ आम लोग हो यानी कि सुते रहंदे आ, रात मोबाइल देखना या और पर सानू ये हुंदा भी सुबह ट्रेनिंग करनी है, ਉਹਦਾ करके भाई नमाज की पाबंदी हो जाती है। जो ग्राउंड च आना उदों भी नमाज पढ़नी है, तो ਇਹਦਾ करके ना भाई बहुत ज़्यादा गल्लां होईयां, यानी कि लगोटे नूं साफ रखना, ਉਹਦਾ करके ना बंदा पाक साफ हो जाता। कबड्डी बेसिकली गेम वेख्या जाए तो ਜਿਹੜੀ है ना, जो बंदा कबड्डी शुरू करता या कबड्डी दे विच आउंदा, फिर आस्ता आस्ता भाई हर वाले अल्लाह पाक का नाम पुकारदा भी या अल्लाह पाक मैनू भी फड़ ला। बंदा फिर ना ਜਿਹੜਾ दूसरे मामलात होंदे जिंदगी दे, यानी कि झूठ फराड धोखा, उतों फिर बचदा भी यार ग्राउंड हैगा मौला अली दा। इस करके ना भाजी फिर बंदा ना बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता आम जिंदगी ना, आम इंसान नालों। रहिंदा तो इंसान ही है बंदा, लेकिन आम जी जिंदगी होंदी ना लोगों की झूठ फराड वाली, बंदा वो काम नहीं करता। कहता यार मेरे सट लगूगी, मेरे को काम खराब होगा, यही वजह तो ना भाजी बंदा ना अच्छा इंसान बन जाता। भाजी पहली जी जिंदगी है रूटीन कोई नहीं सी, कोई काम की ना रूटीन नहीं सी हैगी। हुण भाजी रूटीन का पता लग गया वा, हुण भी असीं ट्रेनिंग करनी है, नमाज पढ़नी, सारा कुछ करना, फिर रूटीन वाइज ना बंदा ते यानी कि ग्राउंड का टाइम ग्राउंड नूं देना वा, ते बाकी फजूल गल्लां जिहड़ियां वा ओह नहीं करनियां, किसी कोल जाके गलत बैठक जिहड़ी नहीं करनी भाजी। इदां दीयां गल्लां तो ना बंदा फिर ना बच जाता वा ते चंगा इंसान बन जाता। बाकी भाजी प्लेयर बनना औखा कोई नहीं, चंगा इंसान बनना बड़ी वड्डी गल आ। ते कबड्डी जे वेख्या जाए तो बंदे नूं इंसानियत सिखाउंदी आ भी ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਸਲਨ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪਈਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਆ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। पहली तो चीज़ यह है भी उन्होंने छड्डो ही ना। जे मसलन तुहानूं लगदा ना भी मैं हुण तगड़ा हो गया, इत्थे गेम मेरी नहीं बनती पई, तुसीं अपने उस्ताद नाल राबता करो भी यार मैनूं किसी सीनियर उस्ताद को छड्डिया, वो जाना बनता। लेकिन भाजी ये जिहड़ा मुंडा अजकल काम करदे ना भी माड़ा जिहा बंदा तगड़ा होया ते उस्ताद नाल वेर जाना, उस्ताद नूं कोई गलबात करनी, भाजी मैं तो इस गल नूं मुनासिब नहीं समझदा। क्योंकि उस्ताद जिहड़ा हुंदा ना वो माँ बाप हुंदा, रूहानी माँ बाप हुंदा, उस्ताद दा बड़ा किरदार हुंदा। लेकिन जिहड़ा उस्ताद है ना
ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਰੂਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ ਕਬੱਡੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਤੀ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵਾ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਹੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਚਲੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਅ ਪੇ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਘੁਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੰਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਜੱਫਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਲੱਕ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਇੰਜਰੀਆਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 'ਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਨਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਨ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ। ਯਾਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈ। ਬਾਅਦ ਕਾਦਮਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਫੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਡ ਵੱਜਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ।